अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र मुनि की जय हो। मुंडक श्रुति 3:1-8। न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा नान्यर्दैव स्तपसा कर्मणा वा। आ आत्मा नेत्र वाणी इंद्रिय तप के कर्म थी प्राप्त थतो नथी। मुंडक श्रुति 3:1-8। आ आत्मा नेत्र वाणी इंद्रिय तप के कर्म थी प्राप्त थतो नथी। श्लोक 36। घोर मूढ़ योगाभ्यास रूपी कर्म वडे या कर्मना अभ्यास थी मोक्ष ने प्राप्त करतो नथी। ज्ञानी के धन्य पुरुष केवल आत्मज्ञान थी ज कर्म रहित होवा छता मुक्त ज रहे छे, मुक्ति में स्थिर रहे छे। विमूढ़ अभ्यास रूपिणा कर्मणा मोक्षम न आपनोति धन्य विज्ञान मात्रेण अविक्रिय मुक्त तिष्ठति। अहीं कर्मरूपी श्रद्धा ने निर्मूल करवा माटे भ्रांति अने भ्रमरूपी जे कांई पण यांत्रिक रीते अनात्मानी साधना थती होय तेनो निषेध करवामां आव्यो छे। तेथी एम ज समजवुं के यम नियम आसम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूपी अभ्यास ध्याता अने ध्येय वच्चे भ्रांतिमय भेद के अंतर पैदा करे छे। अंते तो सर्व साधनों के आलंबों ने छोड़वाना होय छे। माटे अहीं स्पष्टता करवामां आवी छे के कोई योगाभ्यास रूपी कर्म वडे के कर्मना अभ्यास द्वारा अर्थात प्रयत्न के क्रिया द्वारा मोक्ष प्राप्तिनो प्रयत्न करे छे ते कदी पण मोक्ष ने प्राप्त करतो नथी। विमूढ़ अभ्यास रूपी कर्मणा मोक्षम न आपनोति। उपनिषद निरालंब उपनिषद जणावे छे यम नियम आदि 8 अंगों वाला योग ने सिद्ध करवानो संकल्प ज बंधन छे। आत्म प्राप्ति माटे जो कोई पण कर्म क्रिया के अनुष्ठान करवामां आवशे तो तेवो प्रयत्न अहंकार ने ज पुष्ट करशे। श्रुतिए कह्युं छे मोक्ष माटे ज्ञान सिवाय अन्य कोई मार्ग नथी। कैवल्य उपनिषद के छे श्रवण अने शास्त्रना अध्ययन पछी कैवल्य उपनिषद 1:9 श्रवण अने शास्त्रना अध्ययन पछी साधक ने निधिध्यासन करवानुं सूचन आपवामां आवे छे। ते मात्र साधकनी सूक्ष्म बुद्धिनी प्राप्ति के चंचलता ओછી करवा माटे छे। निधिध्यासनमां अखंडकार वृत्ति सहारो लई तमाम विषयाकार वृत्ति साथे अखंडाकार वृत्ति ने पण डूबाड़ी देवानो संदेश आप। निधिध्यासन में अखंडाकार वृत्तिनो सहारो लेवानो तमाम विषयाकार वृत्ति साथे अखंडाकार वृत्ति ने पण आ वृत्ति ने पण डूबाड़ी देवानो संदेश अपायेलो छे। धन्य विज्ञान मात्रेण मुक्त तिष्ठति। ज्ञानी के धन्य पुरुष केवल आत्मज्ञान थी ज कोई कांई सिद्धि के ऐश्वर्य मेळव्या विना कर्मठ थया विना पोताना स्वरूप में के मुक्ति में स्थित थतो होय छे। आ उपरथी स्पष्ट थाय छे के आत्मज्ञानी पोताना ज्ञान द्वारा पोते नित्य मुक्त छे तेवुं जाणे छे। आत्मज्ञानी पोताना ज्ञान द्वारा पोते नित्य मुक्त छे तेवुं जाणे छे। श्रुति कहे छे ते द्वारा आ प्रमाणનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કૈવલ્ય ફળને પામે છે। 37 અજ્ઞાની બ્રહ્મ બનવા ઈચ્છે છે અને તેથી તેને તે મેળવી શકતો નથી। જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ વાસ્તવમાં ઈચ્છા ન કરતો છતાં પોતાના પરબ્રહ્મ રૂપમાં જ છે। મૂઢઃ બ્રહ્મઃ ભવિતુમ ઈચ્છતિ તત ન આપનોતિ યતઃ ધીરઃ હિ અનિચ્છિન अपि परब्रह्म स्वरूप भाक। जगतनी कोईपण यूनिवर्सिटी में क्यांय जोवा न मळे तेवी आ पद्धति द्वारा अष्टावक्रजी अहीं कंईक कहेवानो प्रयास करी रह्या छे। शास्त्रोनी श्रुति स्मृति संतोनी अद्भुत शिक्षण प्रणालिकानुं
આ પદ્ધતિ દ્વારા દર્શન કરાવવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં બ્રહ્મ બનવાનો જ વિચાર છે. વાસ્તવમાં બ્રહ્મ બનવાનો જે વિચાર છે, મુક્તિ મેળવવાની જે ઈચ્છા છે, તે મુક્તિ માટે બંધન છે. કારણ કે વ્યક્તિ પોતે જ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મ તો બંધન કે બ્રહ્મ બનવાની ઈચ્છા જ હું બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું તે જાણવામાં વિઘ્ન છે. બ્રહ્મ તો બંધન કે બ્રહ્મ બનવાની ઈચ્છા જ હું બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું તે જાણવામાં વિઘ્ન છે. તેથી બ્રહ્મ થવાની ઈચ્છાનો કે મુક્તિની અપેક્ષાનો ત્યાગ કરવો ઇષ્ટ છે. આલંબનનું મહત્ત્વ સમજાવવામાં આવે છે અને અંતે તમામ આલંબોનો ત્યાગ કરવાનું પણ કહેવામાં આવે છે. અહીં કહેવાયું છે, મૂઢઃ બ્રહ્મ ભવિતુમિચ્છતિ તન્નાપ્નોતિ. મૂઢ બ્રહ્મ બનવાની ઈચ્છા રાખતો હોય છે, માટે જે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. જ્યાં સુધી બ્રહ્મ બનવાની વાસના છે ત્યાં સુધી બ્રહ્મ અપ્રાપ્ત છે. ઈચ્છા માત્ર મહાઉપનિષદ. ઈચ્છા માત્ર અવિદ્યા છે, તેથી તેના નાશને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. એવો જ વિચાર પછી વિવેક ચૂડામણીમાં છે કે વાસના પ્રક્ષયો મોક્ષ સા જીવન મુક્તિ ઉચ્યતે. વાસનાના નાશને જ મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. 38 નિરાધાર દુરાગ્રહવાળા અજ્ઞાનીઓ જ સંસારનું પોષણ કરનારા છે. જ્ઞાનીઓ દ્વારા તો અનર્થના મૂળ સંસાર સત્તા આ જગતનો જ સર્વદા ઉચ્છેદ કર્યો છે. મૂઢાઃ સંસાર પોષકાઃ. મૂઢાઃ સંસાર પોષકાઃ. અષ્ટાવક્રજી ખૂબ જ વિચક્ષણ દ્રષ્ટિથી અહીં સમજાવે છે કે અજ્ઞાનીઓ જ સંસારનું પોષણ કરનારા છે. કારણ કે અજ્ઞાનીને અજ્ઞાનકાળે દ્વંદ્વવાળું દ્વૈત જગત દેખાય છે. એટલું જ નહીં, પણ આવા અજ્ઞાન કાળે અનુભવાતા દ્રશ્ય જગતને તેઓ સત્ય પણ માને છે અને માટે જ સંસાર ચલાવવા તેઓ જીવનભર કરતા ભાવે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. આમ જે અજ્ઞાનીઓ કર્મ કે પ્રયત્નમાં આસક્ત છે તેમનાથી જ ભ્રાંતિમય સંસાર ચાલે છે. મન શું છે તેનો અજ્ઞાનીઓને સાચો ખ્યાલ હોતો નથી. મનનું અધિષ્ઠાન શું છે તેનું તેમને સાચું જ્ઞાન હોતું નથી. માટે જ કહેવાયું છે નિરાધારાઃ. મનના આધાર કે અધિષ્ઠાનને નહીં જાણનારા મન પર કાબૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દોરીના જ્ઞાન વિના સર્પના હલનચલન પર નિયંત્રણ કરવાના પ્રયત્ન જેવો આ ઘાટ છે. માટે જ આવા પ્રયત્ન કરનારને સંસાર પોષકાઃ એવું કહેવાય છે. જે મન અસ્તિત્વમાં નથી તેને શાંત કરવાનો પ્રયત્ન માત્ર મૂઢજનો જ કરી શકે. અતિ સુંદર પરિવાર. મન શું છે તેનો અજ્ઞાનીને સાચો ખ્યાલ નથી. મનનું અધિષ્ઠાન શું છે તેનું તેમને સાચું જ્ઞાન નથી. એટલે નિરાધારઃ જે કીધું, મનના આધાર કે અધિષ્ઠાનને નહીં જાણનારા મન પર કાબૂ કરવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે, મનના આધારને જાણતા નથી, મનનું અધિષ્ઠાન શું છે એને જાણતા નથી અને એને કંટ્રોલ કરવાની વાત કરે છે. એટલે શું થયું કે દોરીમાં જે સર્પ દેખાણો, આ સર્પના હલનચલન ઉપર નિયંત્રણ કેવી રીતે કરવું, આવો પ્રયત્ન છે. હવે અહીંયા દોરી પડી છે, એને સાપ માની લીધો. સાપ માની લીધા પછી હવે આ સાપનું હલનચલન, એનું નિયંત્રણ કેવી રીતે કરવું, એને કંટ્રોલ કેવી રીતે કેવો પકડો, કેવી રીતે, આ બધાનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. આ તો પરાકાષ્ઠા થઈ અષ્ટાવક્રજીના જ્ઞાનની કે આવું છે બધું. માટે જ આવા પ્રયત્ન કરનારને સંસાર પોષકાઃ એવું કહે. જે મન જ અસ્તિત્વમાં નથી, મન અસ્તિત્વમાં નથી, મન દોરી છે, મન અસ્તિત્વમાં નથી. તમે એને સર્પ માન્યો છે એટલે તમે મનને સર્વસ્વ માન્યો અને પછી સર્વસ્વ માન્યા પછી હવે આને શાંત કેવી રીતે કરવું એને માટેના પ્રયત્નો ચાલુ કર્યા. અદ્ભુત. મૈત્રી ઉપનિષદ જણાવે છે ચિત્તમેવ હિ સંસારઃ. ચિત્ત એ જ સંસાર છે. મૈત્રી ઉપનિષદ 1:5.
તેજો બિંદુ 5:32 શું કહે છે? ચિત્તને જ પ્રપંચ કહેવાયું છે. ચિત્તમ પ્રપંચમિતિ આહુઃ, ચિત્તને જ પ્રપંચ કહેવાનું છે. શ્રુતિ કહે છે તેમ ચિત્તને કે મન ન રહેતા સંસાર પણ ત્યાં રહેશે નહીં. શ્રુતિ શું કહે છે કે ચિત્ત કે મન હવે છે નહીં તો સંસાર ક્યાં? આવી રીતે અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જ જ્ઞાની બુદ્ધજનો માટે આરોપી રૂપી સંસારનો ઉચ્છેદ કરવા જેવું છે. આવી રીતે અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જ જ્ઞાની કે બુદ્ધજનો માટે આરોપરૂપી સંસારનો ઉચ્છેદ કરવા માટે જ કહેવાયું છે. બુદ્ધેહ અનર્થ મૂલસ્ય એતસ્ય મૂલછેદકૃત. જ્ઞાનીને કે બુદ્ધજનોને ભેદદર્શી મન જ નથી તો સંસારનું તો ક્યાંથી હોય? વિવેક ચૂડામણી, એ મન નાશ પામ્યું હોય તો બધું નાશ પામ્યું છે, અને એ જો ભાસે તો બધું ભાસે. સંસાર કે જગત જ્ઞાનીઓ માટે અનર્થનું મૂળ માત્ર છે. તેથી સંસારનો ઉચ્છેદ કરનારનો ઉપદેશ, આદેશ, સંકેત શ્રુતિઓમાં અને મનુસ્મૃતિઓમાં જોવા મળે છે. તૈત્તરીય ઉપનિષદ કહે છે અહમ વૃક્ષય રેરીવા, હું સંસાર વૃક્ષનો રેરીવા ઉચ્છેદક છું. ભગવદ્ ગીતા 15:3 અસંગ વૈરાગ્ય રૂપી શસ્ત્ર દ્વારા દ્રઢતાથી સંસાર રૂપી વૃક્ષનું છેદન કરવું. અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેણ છિત્વા. 39 જેમ અજ્ઞાની શાંત થવા ઈચ્છે છે માટે શાંતિને પ્રાપ્ત થતો નથી. અજ્ઞાની શાંત થવા ઈચ્છે છે માટે જ શાંતિને પ્રાપ્ત થતો નથી. તેમ જ્ઞાની તત્વનો નિશ્ચય કરીને સદા શાંત મનવાળો જ રહે છે. યતઃ મૂઢઃ શમિતુમ ઇચ્છતિ શાંતિમ ન લભતે ધીરઃ તત્વં વિનશ્યત્ય સર્વદા શાંતિમાનસઃ મૂઢઃ સતિતુમ ઇચ્છતિ શાંતિમ ન લભતે. અજ્ઞાની પોતાના નિત્ય પ્રાપ્ત શાંત સ્વરૂપને ન જાણતા, અજ્ઞાની પોતાના નિત્ય પ્રાપ્ત શાંત સ્વરૂપને ન જાણતા શાંતિ મેળવવા પદાર્થ અને વિષયોની પાછળ જગતમાં દોટ મૂકે છે. તે ભ્રાંતિમાં છે કે અપ્રાપ્ત પ્રાપ્તિથી કે અસાધ્યની સિદ્ધિથી અગર કુતૂહલને સંતોષવાથી શાંતિ મળશે. મનમાં રહેલી વાસનાઓનો વંટોળ અશાંતિ છે. મનમાં રહેલી વાસનાઓનો વંટોળ એ જ અશાંતિ છે. આથી વાસનાઓના વંટોળનું શમી જવું તે અશાંતિનું અદૃશ્ય થવું છે. સ્વ સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને અશાંતિનો અભાવ એ શાંતિની અનુભૂતિ છે. શાંત થવાની ઈચ્છા વાસના કે શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની મહેચ્છા જ અશાંતિને જન્માવે છે. માટે જ કહ્યું છે મૂઢઃ શાંતિમ ન લભતે ધીરઃ તત્વં વિનશ્યત સર્વદા શાંત માનસઃ. જ્ઞાની આત્મતત્વનો નિર્ણય કરી શકે છે અને નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ દ્વારા સ્વસ્વરૂપને સમજી શકે છે. માટે તે વિના પ્રયત્ને શાંત મનવાળો થઈ શકે છે અને તત્વ નિર્ણય દ્વારા પોતાના આત્મ સ્વરૂપને જાણી શકે છે. જે જ્ઞાન દ્વારા પોતાના સ્વરૂપને જાણે છે તેને માત્ર પોતાનામાં જ શાંતિ અનુભવાતી નથી, પણ સર્વ સ્થળે તે શાંતિની અનુભૂતિ કરે છે. કારણ કે શાંત સ્વરૂપ આત્મા તો સર્વ સમયે સર્વ સ્થળે સર્વદા શરીરમાં આપણા મોજૂદ છે, હાજરા હજુર છે. એટલે શ્રુતિ કહે છે 5:12 અન્નપૂર્ણા ઉપનિષદ ચૈતન્ય સ્વરૂપ શાંત બ્રહ્મ સર્વ સ્થળે છે એમ અનુભવાય છે. અન્નપૂર્ણા ઉપનિષદ 5:112 સર્વ પદાર્થોને બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં ઢાંકી દેવા આ આધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. સર્વ પદાર્થોને બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં ઢાંકી દેવા આ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. આ જગતમાં અવિદ્યા માયા નથી. સર્વ કાંઈ ગ્લાનિ રહિત શાંત બ્રહ્મ જ છે. સર્વ કાંઈ ગ્લાનિ રહિત શાંત બ્રહ્મ જ છે. સિદ્ધાંતો અધ્યાત્મશાસ્ત્રણામ સર્વા પહ એવ હિ નાવિદ્યાસ્તિહ નો માયા
શાંત બ્રહ્મેદમ મલમ 40 સર્વ દ્રશ્ય પદાર્થોનું અવલંબન કરનાર આ મૂઢને આત્માનું દર્શન આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી થાય? પરંતુ જ્ઞાનીઓ અને દ્રશ્ય પદાર્થોને જોતા જ નથી જ્ઞાનીઓ, પરંતુ જ્ઞાનીઓ દ્રશ્ય પદાર્થને જોતા નથી, તેથી અવ્યય આત્માને જુએ છે. જ્ઞાની દ્રશ્ય પદાર્થોને જોતા નથી. આપણે કાલે જ વાત થઈ કે પંચમહાભૂતો જે છે, આપણે કાલે જ વાત થઈ પંચમહાભૂતોમાંથી આપણે ઉત્પન્ન થયેલા છે પ્રજાતિ, અને આ આપણને શરીર જે મળ્યું છે એની સાથે આપણને ઇન્દ્રિયો મળી છે. આ ઇન્દ્રિયો જે છે એના થકી જે કાંઈ પણ દેખાતું જગત છે એ અનાત્મા છે. એનો ત્યાગની અહીંયા વાત કરી છે આખી કાલે.